دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 22 تاریخ چوتھی جمعرات کا مبارک اور بابرکت دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جو شخص بھی رمضان المبارک کی چوتھی جمعرات کو یہ تسبیح صرف 22 بار 22 ٹائمز یا اللہ یا محمد کی پڑھتا ہے، اور ساتھ میں ایک دعا، چھوٹی سی دعا جو عرش اعظم پہ لکھی ہوئی ہے، عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کی یہ چوتھی جمعرات ہے، فضیلت والی رات ہے، فضیلت والا دن ہے، تاک رات ہے، تاک دن ہے۔ اگر آپ لوگوں نے آج یہ تسبیح، یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیا اور رب العالمین سے 1100 کروڑ بھی مانگے تو تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے، اور اللہ والوں 300 حاجتیں اسی وقت قبول و منظور کر لی جائیں گی جس کو آپ لوگ ناممکن کہتے ہیں۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے جس میں ہمیں نہ ہی کبھی کسی کے آگے جھکنا پڑے، نہ ہی ہاتھ پھیلانا پڑے، اور نہ ہی کبھی کسی سے ہم لوگوں کو مانگنا پڑے۔ تو اللہ والو، آج ماہ رمضان المبارک کی 22 تاریخ چوتھی جمعرات کو یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص تحفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ لوگوں نے اگر یا اللہ یا محمد کا وظیفہ صرف 22 بار 22 ٹائمز پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین آپ کی نسلوں کو رزق دے دیں گے، نسلوں تک رزق پہنچ جاتا ہے، نسلوں تک مال و دولت، کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور دولت کا سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اور اللہ والوں، یہ جو راتیں آ گئی ہیں یہ بہت مبارک راتیں ہیں، یہ تاک راتیں ہیں، تاک دن ہیں، ان کے اندر فرشتے بہت بڑی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیبوں کو اجاگر کر دیا جائے، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو پھر آج آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح ماہ رمضان المبارک کی 22 تاریخ کو 22 بار ہی پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، ساتھ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسے خاص کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ کوئی عام کلمات نہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو کامیابیوں کے راستے کھولتے ہیں، جو رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ کامیابیوں کا وہ راز ہے، یہ کامیابیوں کا وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، رزق میں خوب برکت ہوگی۔ اللہ والوں، رشتوں کے اگر انتظار میں میری بہنیں بیٹی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے یا اللہ یا محمد کی یہ خاص تسبیح صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ بس آج ماہ رمضان کی 22 تاریخ کو چوتھی جمعرات کو یا اللہ یا محمد اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسے خاص قرآنی کلمات پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج میں آپ کے سامنے وہ 4 فولادی وظائف رکھنے جا رہا ہوں جو ان 5 تاک راتوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ آج 22 تاریخ ہے اللہ والوں، 22 تاریخ چوتھی جمعرات ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولنے والی رات ہے۔ انشاءاللہ میں یہاں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں وقت ضائع کرنے آیا ہوں، اور نہ ہی وہ وظائف بتانے آیا ہوں جو میں نے پچھلے 21 روزوں میں آپ کو بتائے۔ آج وہ طریقہ کار اور وہ ترتیب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کے نصیبوں کو پلٹ دے گی، آپ کے رستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گی، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گی۔ اگر آپ کو اپنی زندگی اور اپنی آخرت سے پیار ہے تو پھر آج یہ 4 فولادی وظائف پڑھ لینا۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ایسے وظائف، اتنے خاص وظیفوں کو چھوڑ دیا تو پچھتاوا آپ لوگوں کے مقدر بن جائے گا، لیکن اگر چند منٹ نکال کر آج یہ عمل، یہ تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لی تو پھر پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو تو پریشانی والی کوئی بات نہیں، اس تسبیح کو پڑھو، پھر آپ کی پسند کی شادی بھی ہو جائے گی۔ میری وہ بہنیں، میری وہ مائیں جو بہت سالوں سے پریشان ہیں،
बहुत सालों से दर बदर की ठोकरें खा रही हैं और उनको कोई रिश्ता ना तो समझ में आ रहा है और ना ही रिश्ता बन रहा है, ना ही रिश्ता जुड़ रहा है। तो मेरी उन तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है, आप ये अमल पढ़ लेंगी तो बेहतरीन है, वरना माँ बाप भी पढ़ सकते हैं बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए। जिस खानदान में आप चाहते हैं ना कि मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए ताकि मेरी बेटी की जिंदगी खुशहाल गुजरे, तो फिर आज वही अमल, वही तरतीब, वही तरीक़ेकार और वही वजीफा आपकी खिदमत में लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ। आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि इस तस्बीह को पढ़ लो, इस अमल को पढ़ लो। ये माह रमजान की 22 तारीख है, चौथी जुमेरात है, कोई मजाक नहीं है। अभी वक्त है रब्बुल आलमीन से मांगने का, अभी वक्त है अपने नसीब और तकदीर के बंतालों को खुलवाने का और अपने तमाम गुनाहों की माफी हासिल करने का। क्योंकि अगर अपने गुनाहों की माफिल हम लोगों ने हासिल नहीं करी तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे रब्बुल आलमीन को, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरीके से कहेंगे कि आप हमारी सिफारिश कर दें। हालांकि नबी पाक ने तो बिल्कुल क्लियर फरमा दिया कि अगर कोई मुसलमान या मेरा उम्मती माह रमजान के महीने को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा पाए तो फिर तुफ है उस पर, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। तो अल्लाह वालों, हम लोगों को चाहिए अपने प्यारे हबीब के फरमान रहमत निशान पर सरे तस्लीम खम करते हुए इस अमल और इस वजीफे को पढ़ें और अपनी किस्मत को चार चांद लगवा लें। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, मगर उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रमजानुल मुबारक की 22 तारीख और चौथी जुमेरात का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी दुआओं में शिरकत किया करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और ये माह रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है। और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा है। तो खुदा का वास्ता इस अमल को लाजमी पढ़ना, इस वजीफे को छोड़ना नहीं। अब तरीक़ेकार को समात कर लें, किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, तरीक़ेकार क्या होंगे। देखें, बावज़ू हो जाएं, बावज़ू हो जाएं। ये चीनी या चावल जो भी आपने लेना है और पानी का गिलास वो लें, मुसल्ले पर रखें, बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठें, अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से होगा क्या, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जब हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे
تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن یہ جو تاک رات اور تاک دن آیا ہے یہ ہمارے نصیبوں کو کھولنے کے لیے آیا ہے۔ یہ چوتھی جمعرات ہمارے نصیبوں کو اجاگر کرنے کے لیے آئی ہے، ہماری من کی مرادیں ہمیں دینے کے لیے آئی ہے۔ تو لازمی اس تسبیح عمل کو پڑھ کر رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ تو دوستوں آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ ماہ رمضان کی چوتھی جمعرات کا سب سے خاص وظیفہ ہے۔ کوشش کریں کہ ایک مٹھی چاول یا چینی یا کالے چنوں کو اپنے قریب رکھ لیں۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو تو کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ صدقہ کر سکیں۔ صدقے کی نسبت سے آپ لوگ اس وظیفے کو شروع کریں گے تاکہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اب ہم لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات، جو کلمات عرش اعظم پہ لکھے ہوئے ہیں اس دعا کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ والوں یہ وہ عظیم و شان کلمات ہیں جس کو پڑھنے سے، جس کو دہرانے سے رب العالمین ہمارے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک کی اللہ والوں چوتھی جمعرات 22 تاریخ جو تاک دن اور تاک رات آ گیا ہے یہ ہمارے نصیبوں کو کھولنے کے لیے آیا ہے، ہمارے معاملات کو بہترین کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارے رزق کو بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ تو کیوں نہ ہم لوگ کھل ڈل کے رب العالمین سے مانگ لیں، کیونکہ آج اگر اللہ رب العالمین سے ہم لوگ 900 کروڑ بھی مانگیں گے تو وہ بھی ہمارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسے خاص کلمات کو پڑھنا ہے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو سکے، ہمارے رزق میں بے شمار کی اللہ پاک خیر و برکت فرما سکے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، 3 مرتبہ، صرف 3 ٹائمز، 3 مرتبہ آپ لوگوں نے
सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम पढ़कर इस वजीफे को शुरू करना है। पहले नंबर पे सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम को सिर्फ 3 बार पढ़ेंगे, 3 टाइम्स पढ़ेंगे, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा 3 बार पढ़ने में। 1 2 3 बस 3 बार पढ़ा जाएगा, ना 4 बार ना 2 बार, 3 बार आप लोगों ने सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम को पढ़ना है। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, अल्लाह वालों ये सबसे खास वजीफा है, ये बहुत ही मुकद्दस कलिमात है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरतुल इखलास, अल्लाह वालों ये वो सूरत है जो रब्बुल आलमीन का तारुफ है। अल्लाह पाक ने जब अपना आप बताना चाहा तो सूरतुल इखलास को नाजिल करके अपने आप को बताया, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब आप फरमा दो कि वो रब एक है। अल्लाहु समद, रब बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जोड़ का, उसके बराबर का कोई नहीं, कोई उसके कुफू का नहीं है। अल्लाह वालों ये सूरत रब्बुल आलमीन ने उस वक़्त नाजिल करी जब कुफ्फार कह रहे थे कि तुम्हारा खुदा कैसा दिखता है, तो प्यारे हबीब ने दुआ फरमाई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल इखलास को नाजिल कर दिया। तो दोस्तों आप लोगों ने ये नूरानी रूहानी वजीफा माह रमजानुल मुबारक की ये जो अल्लाह वालों चौथी जुमेरात है, खास जुमेरात है, दौलत वाली जुमेरात है, 22 तारीख है, अल्लाह वालों ताक रात है, ताक दिन है, अल्लाह वालों मांगने वाली रात है, मांगने वाला वक्त है। फरिश्तों को रब ने भेज दिया है, रब का दरबार सजा हुआ है, रब्बुल आलमीन इंतजार फरमा रहे हैं कि कब मेरा बंदा आएगा, वो कब मुझसे मांगेगा और मैं उसको अता करूं। अल्लाह वालों रब इंतजार कर रहा है, तो क्यों ना आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुल डुल के मांग लिया जाए। आज अल्लाह पाक से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है, अल्लाह वालों आपकी तमाम नामुमकिन हाजतें इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएंगी। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 100 बार 100 टाइम्स आप लोगों ने सूरतुल इखलास को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर पढ़ना है माह रमजान की चौथी जुमेरात 22 तारीख को, चाहे तो ताक रात में पढ़ लें चाहे तो ताक दिन में पढ़ लें, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। अल्लाह वालों वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि हर एक बात आपके समझ में आए, क्योंकि हर एक नुक्ता बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सूरतुल इखलास को दूसरे नंबर में पढ़ना है, एक तस्बीह की सूरत में पढ़ना है, 100 बार पढ़ना है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, अल्लाह वालों ये तीसरे नंबर का अमल, ये तीसरे नंबर का वजीफा हमारे लिए बहुत सारी दौलत लेकर आएगा। हम लोगों ने आज जो तीसरे नंबर पे पढ़ना है या वहाबू या रज़्ज़ाकू। या वहाबू के मायने हैं ए बहुत ज्यादा देने वाले, या रज़्ज़ाकू के मायने हैं ए रोजी अता करने वाले। अल्लाह वालों ये वो तस्बीह है, ये वो खास तस्बीह है जो हमारे लिए रिस्क के रास्ते खोलती है, रिस्क के दरवाजे खोलती है। अल्लाह वालों ये वो तरतीब और तरीकेकार आज आप लोगों को बता रहा हूं जिसके जरिए अगर आप लोग अल्लाह पाक से 900 करोड़ भी मांगेंगे तो आपको मिल जाएंगे, अल्लाह पाक दे देगा। क्योंकि रब जब देने पर आता है फिर वो शक्लों को नहीं देखता, अमालों को भी नहीं देखता, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। ये माह रमजानुल मुबारक की 22 तारीख चौथी जुमेरात को आप लोगों ने तीसरे नंबर पे या वहाबू या रज़्ज़ाकू के जरिए रब्बुल आलमीन से दुआ करनी है और रब से मांगना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या वहाबू या रज़्ज़ाकू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या वहाबू या रज़्ज़ाकू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या वहाबू या रज़्ज़ाकू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 313 मरतबा या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है, माह रमजान की 22 तारीख को पढ़ना है और ये चौथी जुमेरात है, दौलत वाली जुमेरात है। 313 मरतबा पढ़ना है। 312 ना हो, बेशक ज्यादा हो जाए,
जैसे 314, 315 इस तरीके से आप लोग पढ़ लें, कम नहीं पढ़िएगा। या वहाबु या रज़ाकु पढ़े, और जो सदके के लिए चीज अपने सामने रखी है, चावल, चीनी या फिर एक मुट्ठी काले चनों को रखा है, तो उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, आप लोगों ने आखिर में या अल्लाह या मोहम्मद का ये सबसे खास वजीफा, सबसे खास अमल पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद हमारा इस दुनिया में आने का मकसद है। रब्बुल आलमीन जो इस पूरी कायनात को चला रहा है, और जिस हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की जात अपने प्यारे महबूब के लिए ही करती है। और जब रब और रब का महबूब राजी हो जाता है तो फिर हमें मांगना नहीं पड़ता, हमें मिल जाता है। अल्लाह वालों, आज जो अमल, जो तस्बीह, जिस तरीके और तरतीब के साथ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर आप लोगों ने उस तरह से ये अमल, ये वजीफा पढ़ लिया तो कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी, रिस्क में बेशुमार की बरकत होगी। अल्लाह वालों, आप लोगों ने आखिर में या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को माह रमजानुल मुबारक की 22 तारीख को, चौथी जुमेरात को सिर्फ और सिर्फ 22 बार पढ़ना है, 22 टाइम्स पढ़ना है। 22 मरतबा ही पढ़ा जाएगा। 22वें रोजे को, ताक रात को 22 मरतबा या अल्लाह या मोहम्मद को आप लोगों ने पढ़ना है। अब उसके बाद आप लोग उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। तो अल्लाह वालों, ये अमल आपका मुकम्मल हो गया, वजीफा आप लोगों का हो गया। अब आप लोगों ने दुआ मांगनी है। पहले तो देखें, जो सदके के लिए चीज रखी है उसको सदका कर दें। चावल रखे हैं तो चिड़िया को डाल दें, काले चने रखे हैं तो करीबों में बांट दें, या फिर वो भी ऊपर परिंदों के लिए रख दें, परिंदे खा लेंगे। चीनी रखी है तो चीनी को आप लोग किसी साइड में डाल दें जहां से चींटियां वगैरह खा लें, तो ये आपका अमल हो जाएगा, सदका हो जाएगा। कुछ भी नहीं रखा, पैसों को सदका कर दें रब की राह में, तो ये अमल हो जाएगा। अब आप लोगों ने उतना भी दुरूद पाक पढ़े जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। तो अल्लाह वालों, अब देखें वजीफा हो गया मुकम्मल। अब दुआ मांगे। अब रब से मांगने का वक्त आया है। खुल डुल के मांग ले, जितना मांगना है मांगे, जो मांगना है मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को भी कबूल फरमाएगा, क्योंकि रब का दरबार सजा हुआ है। अल्लाह पाक देने पे राजी है, हर बंदे को नवाज रहा है। तो दोस्तों, क्यों ना अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग लिया जाए। आज वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि आज आपकी तमाम नामुमकिन हाजतें पूरी होने वाली हैं। ये माह रमजान की 22 तारीख है और ये चौथी जुमेरात है। अल्लाह वालों, ताक रात है, ताक दिन है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, उम्मत के लिए भी दुआ कीजिएगा, और जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। कुफ्फार को नेस्त व नाबूद करने के लिए भी दुआ कीजिएगा। रब को राजी करने के लिए दुआ कीजिएगा। कहिएगा रब से दुआओं के अंदर कि मेरे मौला, अब तू राजी हो जा, हमें खिलाफत का निज़ाम अता फरमा दे, हमें अपना निज़ाम अता फरमा दे, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमा, हलाल ज़राए हमारे लिए उस्तवार फरमा दे, हमें हराम से बचा, बदनजरी से बचा, हमें जो सगीरा कबीरा गुनाह उन सब से बचा ले। हमारी आंखों को, हमारी रातों को, हमारे कुल्ब को, हमारे दिल को साफ कर दे, पाक कर दे। आमीन सुमामीन। इस तरीके से देखें, दुआ करते जाएं, रब्बुल आलमीन आपको देंगे, बेशुमार का नवाजेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के इज्जत के माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।